шановні члени делегації, мені надзвичайно приємно вітати вас сьогодні в Україні, в дні, коли ми відзначаємо 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між добрими, традиційними, старими партнерами Україною і Грецією. Ми дуже вдячні нашим друзям з Греції за тверду і послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму і тверду позицію в складі Європейського Союзу, в рішеннях Ради Європейського Союзу щодо застосування санкцій проти агресора Російської Федерації за неімплементацію Мінських домовленостей. Це особливо актуально зараз, коли з 29 січня по 6 лютого ми мали різку ескалацію ситуації навколо Авдіївської промзони, коли за 22-градусних морозів Авдіївка залишилася тоді без світла, без тепла, без води, без газу. І лише рішучі дії нашої команди, дуже чітко скоординовані, врятували 25-тисячне місце. Я окремо хочу наголосити на нашій чіткій координації. Я сьогодні детально проінформував пана прем'єр-міністра про всю ситуацію на Донбасі. Пан прем'єр-міністр мене проінформував про підсумки неформального саміту, що відбувся на Мальті. І ми впевнені в тому, що ця координація є для нас надзвичайно важлива. І коли мене питають, чого я найбільш хотів би побачити з боку Європейського Союзу, моя відповідь є абсолютно проста. Це єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною. Окремо ми обговорили питання прискорення ратифікації угоди про асоціацію. Я вдячний, що Греція була одним із перших країн, яка ратифікувала цю угоду. І ми чекаємо вже в лютому подальшого прогресу з боку Нідерландів. Окремо обговорили питання щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Я високо ціную підтримку глави грецького уряду в питаннях якнайшвидшого запровадження безвізового режиму. Ми сьогодні проговорили, що це прискорить як український туризм до Греції. Бажано, і ми домовились координувати наші зусилля, щоб це відбулося і українці мали можливість подорожувати вже цього літа. Пан прем'єр-міністр це підтримав. І для грецьких туристів буде особливо цікаво побачити Київ, Маріуполь і Одесу, яка історично пов'язана з Грецією. Ми домовилися обговорити питання встановлення партнерських відносин між університетом Одеси і університетом Пірєуса. Ми обговорили питання диверсифікації енергетичної забезпечення, в тому числі з можливим використанням терміналу скрапленого газу, який буде побудований в Олександрополісі. Ми окремо наголосили на можливості посилення співпраці, в тому числі і в питаннях дорожнього будівництва за участю грецьких компаній. Ми зацікавлені в тому, щоб підвищувати конкуренцію і прискорювати будівництво доріг, підвищувати їх якість. Окремо обговорили питання співпраці в галузі освіти, в тому числі прискорення відкриття кафедр грецької мови в низці університетів, в тому числі в університеті Маріуполя. Ми наголосили на необхідності прискорення проведення двосторонньої міжурядової комісії, яка не проводилася з 2011 року, і ми не можемо дозволити собі більше таку розкіш, коли в двосторонніх відносинах 6 років не проводяться комісії. Домовились, що це буде робити абсолютно чітко і регулярно. Домовились в питаннях культурної співпраці, співпраці в
використанні можливості трастового фонду НАТО, в тому числі і щодо реабілітації військовослужбовців України. Ми вдячні Греції за цю тверду і принципову позицію. Як ви бачите, порядок денний нашої співпраці є надзвичайно широкий. Ми вдячні, що наші грецькі партнери нарешті до нас приїхали. Це була, Алексіс, ваша обіцянка мені. І сьогодні, незважаючи на дуже зимну погоду, на вулиці вранку було мінус 22. Я впевнений, що тепла атмосфера нашої зустрічі дала можливість оцінити красоти Києва нашим грецьким друзям і партнерам. Я дякую за увагу і з задоволенням передаю слово прем'єр-міністру Γρέτσιου Αλέξου Τσίπρασου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο Ποροσέγκο για την υποδοχή και την φιλοξενία του σε μια συνάντηση νομίζω πολύ ουσιαστική, σε μια επίσκεψη πολύ ουσιαστική. Είχα δώσει υπόσχεση εδώ και πολύ καιρό στον Πίτερ ότι θα έρθω στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Ωστόσο, ίσως είναι προτιμότερο που έρχομαι σήμερα, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, υπό το πρίσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν και το κρύο είναι ασυνήθιστο για μας, εν τούτης η ατμόσφαιρα είναι πολύ ουσιαστική και πολύ ζεστή. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη διμερή μας συνεργασία, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για τις προσπάθειες διευθέτησης της κρίσης που πρόσφατα δυστυχώς αναζωπυρώθηκε στα ανατολικά της Ουκρανίας, αλλά και για τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Όπως επεσήμανα και χθες, ο ελληνικός λαός διατηρεί στενούς ιστορικούς, πολιτισμικούς, πνευματικούς και οικονομικούς δεσμούς με την ευρύτερη παρευξήνια γειτονιά. Από την αρχαιότητα θα έλεγα, αλλά κυρίως τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά βεβαίως και αργότερα μέσω των ελληνικών παροικιών στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο γεννήθηκε στην Οδυσσό. Η Οδυσσός είναι μια πόλη στην οποία μεγαλούργησε η ελληνική επιχειρηματικότητα. Εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα, πολυάριθμη κοινότητα Ουκρανών πολιτών ελληνικής καταγωγής διαβεί στην περιοχή της Μαριούπολης, στην Αζωφική θάλασσα, και πιστεύω ότι αυτή η σημαντική κοινότητα αποτελεί μια πολύ ουσιαστική γέφυρα για τις σχέσεις μας, όπως το ίδιο αποτελεί και η κοινότητα των Ουκρανών πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα. Στη βάση αυτών των σημαντικών πολιτιστικών και ανθρώπινων δεσμών, εξετάσαμε σήμερα τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεών μας, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, με έμφαση, όπως υπόθηκε, στους τομείς των κατασκευών, των έργων υποδομής, της ενέργειας και του τουρισμού. Χθες έγινε ένα σημαντικό επιχειρηματικό φόρουμ, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι αποφασίσαμε το συντομότερο δυνατόν να πραγματοποιήσουμε το έκτο μεικτό Διυπουργικό Συμβούλιο Ελλάδας-Ουκρανίας. Συνομιλήσαμε για την μορφωτική συνεργασία. Έχει μεγάλη σημασία για μας να ενισχύσουμε τους πολιτιστικούς και πνευματικούς μας δεσμούς. Υπάρχουν σημαντικές έδρες ελληνικών σπουδών στα Ουκρανικά πανεπιστήμια και πρέπει αυτές οι έδρες να αναδειχθούν και να διατηρηθούν. Βεβαίως, συζητήσαμε και πιο δύσκολα και μη ευχάριστα θέματα
θέματα. Συζητήσαμε για την κρίση στην Ανατολική Ουκρανία. Για μας είναι σαφές και ως ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα, αλλά και ως ενεργό μέλος του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, του Οργανισμού Συνεργασίας Έψινου Πόντου, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στην παρευξήνια γειτονιά μας επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γειτονιά της, τις διεθνείς οικονομικές μας σχέσεις και τον ενεργειακό χάρτη στην περιοχή. Και ασφαλώς, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, μας επηρεάζουν διότι αφορούν και την πολυάριθμη ελληνική κοινότητα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό με τον πρόεδρο Ποροσένκο συζητήσαμε για την κρίση και την προσπάθεια εξέβρεσης σταθερής και βιώσιμης λύσης μέσα από το διπλωματικό δρόμο. Επανέλαβα ότι η Ελλάδα σέβεται την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και σταθερός γνώμονας της Ελλάδας ήταν, είναι και παραμένει η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τις συνέπειες της πρόσφατης κλιμάκωσης της κρίσης στους κατοίκους, στις συνέπειες για τους κατοίκους των πληγέντων περιοχών και τόνισα τη σημασία που αποδίδουμε στην αντιμετώπιση της εξαιρετικά δύσκολης ανθρωπιστικής διάστασης της κρίσης. Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτό, συνομιλήσαμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων που έχει λάβει η Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας, όσο και σε επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συζητήσαμε παράλληλα για την ασφάλεια των μελών της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας και σε λίγες μέρες θα πραγματοποιήσει ειδικό ταξίδι στη Μαριούπολη ο αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, ο κ. Κουίκ. Συμφωνήσαμε για την ανάγκη τήρησης της εκεχηρίας και κυρίως την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ. Μια σταθερή θέση της ελληνικής διπλωματίας. Επανέλαβα την πάγια στήριξη της Ελλάδας στις διπλωματικές προσπάθειες του σχήματος της Νορμανδίας, της τριμερούς ομάδας επαφής και βέβαια της εξαιρετικά σημαντικής ειδικής αποστολής επιτήρησης του ΟΑΣΕ, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει με 23 παρατηρητές. Και βέβαια συνομιλήσαμε εκτενώς με τον Πρόεδρο και για τη νέα μεταβατική περίοδο που διανύουμε σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις. Μια περίοδος που αναδεικνύει δυνατότητες για την ενίσχυση των διπλωματικών πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Και τόνισα στον Πρόεδρο ότι η Ελλάδα, ως μια χώρα που έχει σταθερές αρχές και αξίες, ως μια χώρα που πρεσβεύει πάντοτε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου αλλά και την ειρήνη και τη συνεργασία, μπορεί να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως, επανέλαβα τη στήριξή μας στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία, αλλά και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Μετέφερα στον Πρόεδρο Ποροσένκο το μήνυμα από την πλευρά της Κομισιόν. Την χάνει να είναι Έλληνας ο Επίτροπος που δουλεύει για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Ουκρανούς πολίτες. Το μήνυμα ότι έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό. Και βεβαίως στο πνεύμα αυτό ανταλλάξαμε απόψεις γενικά για τις εξελίξεις στην περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, που και αυτή αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις.
ενημέρωσα τέλος τον πρόεδρο Ποροσέγκο, του οποίου η χώρα αυτή την περίοδο ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτόν τον μήνα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την πορεία των συνομιλιών για την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για την υποδοχή και να πω πράγματι ότι γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο 25 χρόνια διπλωματικής συνεργασίας και να εκφράσω την αισιοδοξία μου η επίσκεψή μου εδώ να σηματοδοτήσει μια ουσιαστική ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και τη δυνατότητα να υπάρξει μια θετική εξέλιξη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. So we have an opportunity for questions. First goes to National Television of Greece. Κύριε Πρόεδρε, Νίκος Μελέτης από την ΕΡΤ. Ήθελα να ρωτήσω πώς επηρεάζει η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία και στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου την Ελλάδα και πώς μπορεί η Ελλάδα να συμβάλλει στη σταθεροποίηση αυτής της περιοχής που αποτελεί ζωτικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως επεσήμανα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, η Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με την ευρύτερη παρεξήνια γειτονιά μας. Ιστορικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς. Είναι γεγονός ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει επηρεάσει συνολικά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Για την Ελλάδα έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως εξήγησα πιο πριν, στην περιοχή των συγκρούσεων διαβεί μια πολυάριθμη ελληνική κοινότητα. Συνεπώς, είναι προφανές ότι η κρίση στην Ουκρανία επηρεάζει το περιβάλλον ασφάλειας, επηρεάζει, αν θέλετε, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γειτονιά της, τις διεθνείς οικονομικές μας σχέσεις. Θα έλεγα ότι επηρεάζει και τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Έχοντας αυτά τα δεδομένα στο μυαλό μας, πιστεύουμε ότι πρέπει να κινήσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υπάρξει ένας σαφής οδικός χάρτης υπέρβασης της κρίσης.